Voyaging Towards Excellence, Part 5. In the last 4 parts, we have seen the journey of writer Achyut Godbole, Journey Towards Excellence. And there, the things he has observed, the things he has imbibed in himself, wants to share with the students, because the students are also trying to go near their goal. They want to voyage towards the excellence. In the last part, we have seen how Achyut Godbole make himself at home at IIT Mumbai by learning English under the tuition of himself. Self-made man, the Achyut Godbole, who has tried various sections or various spheres of English language, such as phonetics, etymology, and etc. etc. And then after, he worked in the many national, international, global companies as CEO, head of the company, or manager. The various role he played successfully, and his English didn't prove the barrier in his excellence, because that drawback he has corrected, and he started to speak fluently in English. The next part, the today's part, will show the further things about the life of Achyut Godbole in IIT and beyond. Voyage Towards Excellence. IIT first year and second year and third year. How were the days of writer Achyut Godbole? At IIT, I got fairly good marks in my first 2 years. However, a very important thing happened while I was in my third year. Here, Godbole says that he has crossed over the barrier of English language and just began to learn in IIT's curriculum, where in the first 2 years he got good marks, fairly good marks, and the very major and important thing happened in his life after that in the third year. थर्ड इयर मध्ये तिथे अजून एक वेगळी आणि महत्वाची गोष्ट त्याच्या जीवनामध्ये घडली, that he wants to share with us. I came in contact with about 15 or 20 brilliant students, researchers, professors from IIT, TIFR, and BARC BARC. Here he says that second year, the first 2 years were important in the life of Achyut Godbole, as educationally he had having a good marks. And in the third year, the year is very important in the sense that he came in contact with about 15 or 16 students who were brilliant in each sense. असे विद्यार्थी ते ब्रिलियंट होते, इंटेलिजंट होते, एक्स्ट्रीमली ब्रिलियंट, म्हणजे खूपच हुशार होते. 15 ते 20 मुलं असे त्याला त्याच्या आयुष्यामध्ये तिथे भेटले. ते काही IIT मधनं होते, काही TIFR मधनं होते, काही BARC BARC मधनं होते. These all are the short forms, we say it acronyms or abbreviations. मग हे जे 15 ते 20 मुलं होते, तर याच्यामध्ये कोण कोण होते? हे सगळे या 3 संस्थांमधनं होते. They means these 15 to 20 extremely brilliant students. For them, they included top ranking students from IIT,
म्हणजे हे सगळे जे 15 ते 20 जण आहे त्याच्यापैकी काही जण IIT मधले होते, जसं इथे सांगितलंय. ते अगदी टॉप रँकिंग स्टुडंट्स होते, म्हणजे सगळ्यात अभ्यासामध्ये किंवा मार्क्समध्ये अत्युच्च कळस गाठलेले, एक्सलंटली दे हॅव स्कोर्ड द मार्क्स इन IIT असे एकदम वरच्या लेअरचे क्रीमी लेअर स्टुडंट्स होते. सेकंड, विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज आणि and very renowned mathematician in the world and so on. म्हणजे सेकंड जो प्रकार आहे, काही तर स्टुडंट्स IIT मधले होते who were extremely brilliant. दुसरा प्रकार होता व्हिजिटिंग प्रोफेसर्स, म्हणजे अनेक युनिव्हर्सिटीज मध्ये काही प्रोफेसर्सला बोलावलं जातं ऑनररी म्हणून, की एखादा विषय असतो की त्या विषयामध्ये त्या व्यक्तीची खूप मास्टरी असते, तर म्हणून वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीज अशा प्रोफेसर्सला आपल्याकडे लेक्चर देण्यासाठी बोलवतात काही कालावधी करता, फॉर सम ड्युरेशन. सो दीज आर द व्हिजिटिंग प्रोफेसर इन अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज अँड व्हेरी रिनाउंड मॅथमॅटिशियन इन द वर्ल्ड अँड सो ऑन. म्हणजे अमेरिकन युनिव्हर्सिटीज मधले प्रोफेसर जे IIT ला यायचे लेक्चर द्यायला, आणि काही रिनाउंड म्हणजे फेमस. यू राईट डाऊन द मीनिंग or the synonym of renowned mathematician in the world. आणि जगामध्ये जे फेमस मॅथमॅटिशियन आहे ते सुद्धा त्यांच्या कॉलेजमध्ये यायचे आणि त्यांच्याशी सुद्धा त्यांची मैत्री झाली होती. सो म्हणून हे थर्ड इयर हे त्याच्या दृष्टीनं थर्ड इयर इन IIT वॉज व्हेरी मच ऑफ इम्पॉर्टन्स इन हिज लाईफ, इन शेपिंग हिज लाईफ. त्याच्या आयुष्याला शेप देण्यामध्ये हे वर्ष फार महत्वाचं होतं. सो बिकॉज इम्पॉर्टंट थिंग हॅपन इन हिज लाईफ, त्याच्या आयुष्यामध्ये अतिशय महत्वाच्या घटना घडल्या. कॉन्टॅक्ट विथ एक्स्ट्रीमली ब्रिलियंट स्टुडंट्स, रिसर्चर, म्हणजे याच्यापैकी काही रिसर्चर होते, संशोधक होते, म्हणजे एखादा विषय निवडून त्याच्यावर संशोधन करणं, एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट करणं, इन्फॉर्मेशन काढणं, इन्फरन्सेस काढणं, हायपोथेसिस बांधणं, अँड देन जस्ट टू प्रूव्ह व्हॉट एव्हर द टॉपिक ऑफ देअर रिसर्च. तर असे ब्रिलियंट स्टुडंट, संशोधक, रिसर्चर अँड प्रोफेसर, तर हे सगळे इथून आलेले होते. म्हणजे स्टुडंट्स, रिसर्चर अँड प्रोफेसर फ्रॉम IIT. रिसर्चर फ्रॉम, त्या रिसर्चर मध्ये कोण कोण होते, कुठले कुठले रिसर्चर होते, IIT मधले होते, काही TIFR मधले होते, तर काही बार्क मधले होते. मग याच्यामध्ये कोण कोण होतं, मग हे इथनं आले होते तर स्टुडंट्स फ्रॉम IIT, विजिटिंग प्रोफेसर इन अमेरिकन युनिव्हर्सिटी अँड व्हेरी रिनाउंड मॅथमॅटिशियन इन द वर्ल्ड. ह्या तीनही ठिकाणून हे सगळे जे लोक आले होते याच्याशी लेखकांची मैत्री झाली. सो हिअर द वर्ड्स, acronyms or abbreviation of BARC. What is BARC? BARC is a Bhabha Atomic Research Center. म्हणजे भारतात असणारं जे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर आहे, तिथे सगळे स्टुडंट्स आणि काही लोक, इंटेलिजंट ग्रुप रिसर्च देअर. तिथे विज्ञानामधले अनेक प्रयोग होतात आणि इथून पण काही लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स यायचे फॉर द ॲज अ व्हिजिटिंग प्रोफेसर. TIFR म्हणजे काय, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. भारतातलेच हे दोन्ही पण फंडामेंटल रिसर्च करण्याकरता, पायाभूत रिसर्च करण्याकरता टाटा इन्स्टिट्यूट मधनं पण काही रिसर्चर त्यांच्या कॉलेजमध्ये व्हिजिट करायचे. अ फ्रेंडशिप कॉझिंग लास्टिंग इम्पॅक्ट. फ्रेंडशिप कॉझिंग लास्टिंग इम्पॅक्ट. इम्पॅक्ट म्हणजे प्रभाव, लास्टिंग म्हणजे न संपणारा, परमनंट. म्हणजे या मैत्रीचा, म्हणजे हे जे टॉप ब्रिलियंट स्टुडंट फ्रॉम IIT, देन रिसर्चर अँड प्रोफेसर फ्रॉम द युनिव्हर्सिटीज और फ्रॉम द रिसर्च सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड, म्हणजे सगळ्या जगातनं हे सगळे यायचे आणि त्यांच्याशी त्याची मैत्री झाली. त्याचा त्याच्या आयुष्यावर एक परमनंट प्रभाव ठरला, एक नेहमी करता ते इम्प्रेशन राहिलं त्याच्या आयुष्यावर. ओके. I was instantaneously
अट्रॅक्टेड टू दिस ग्रुप. म्हणजे या ग्रुपकडे, हा जो ग्रुप होता हुशार लोकांचा, या ग्रुपकडे ते अगदी ताबडतोब इमिजिएटली त्यांच्याकडे आकर्षित झाले. असं म्हणतात ना की चुंबक लोखंडाला आपल्याकडे ओढतं. ज्ञानी लोकांकडे ओढल्या जातात. तसंच हे स्वतः ज्ञानी होते, नॉलेजची त्यांना खूप भूक होती आणि त्या कारणाने असा ग्रुप सापडल्याबरोबर हे त्याच्याकडे आकर्षित झाले. ओके, आय वॉज इन्स्टंटेनियसली अट्रॅक्टेड टू दिस ग्रुप. दिस फ्रेंडशिप हॅड अ लास्टिंग इम्पॅक्ट. न संपणारा प्रभाव. कधीच या ग्रुपचा त्यांच्यावरचा प्रभाव संपलेला नाही. सो दिस फ्रेंडशिप हॅड अ लास्टिंग इम्पॅक्ट ऑन माय लाईफ. माझ्या आयुष्यावर त्याचा एक खूप छान परिणाम झाला होता. अंटिल दॅट टाइम आय यूज टू कन्सिडर माय सेल्फ समवॉट इंटेलिजंट. त्या वेळेपर्यंत, म्हणजे कोणत्या वेळेपर्यंत? जोपर्यंत या 15 ते 20 हुशार लोकांचा ग्रुप याला सापडत नाही तोपर्यंत हा स्वतःला खूपच इंटेलिजंट समजायचा, ब्रिलियंट समजायचा, क्लेव्हर समजायचा, वाईज समजायचा. कारण आतापर्यंत त्याच्यासारखे वेल रेड पीपल, वेल लर्नेड पीपल त्याला भेटलेच नव्हते. पण जेव्हा यांच्याशी त्याचा कॉन्टॅक्ट झाला तेव्हा त्याला लक्षात आलं की आपण इतकंही इंटेलिजंट नाही जेवढं आपल्याला वाटतं. ओके. However, after I met my friends in our group, I came to know what real brilliance means, and I realized where I stood. आणि जेव्हा या सगळ्या हुशार शिक्षकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या किंवा रिसर्चरच्या ग्रुपची त्याची ओळख झाली तेव्हा त्यांना स्वतःची जागा कळली की मी जेवढा समजतो स्वतःला तेवढा इंटेलिजंट नाही. उलट मी त्या फ्रेंड्सला भेटलो आणि त्यांना माहिती झाली, आय केम टू नो, की खरं रिअल ब्रिलियन्स म्हणजे काय, खरी हुशारी म्हणजे काय, क्लेव्हरनेस, ब्रिलियन्स, इंटेलिजन्स, खरा इंटेलिजन्स म्हणजे काय, याला काय कशाला म्हणतात हे मला कळलं आणि मला जाणीव झाली. आय रिअलाइज, जाणीव होणे, व्हेअर आय स्टूड. म्हणजे ही जी ग्लोबल स्केल आहे, ग्लोबल स्केल शब्द वापरलाय मी, म्हणजे एक हुशार लोकांची जी स्केल आहे, मोजपट्टी आहे, ज्याने आपण मोजतो, तर हुशारी मोजण्याची जागतिक दर्जावरची जी स्केल आहे त्या स्केलवर मी कुठे उभा आहे? अगदी सुरुवातीला उभा आहे, मध्ये उभा आहे, पाऊण अंतरावर उभा आहे की शेवट उभा आहे? म्हणजे स्वतःची ताकद काय आहे, आपण कुठे आहोत ज्ञानाच्या बाबतीत, हे त्याला तिथे कळलं होतं. I was actually also very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life. म्हणजे आयुष्याच्या सुरुवातीलाच इतक्या हुशार लोकांच्या, म्हणजे जेव्हा ग्लोबल स्केलवर जे हुशार म्हणून समजले जातात, आईन्स्टाईन म्हटलं की ग्लोबल स्केलवरचा एकदम हुशार व्यक्ती, ठीक आहे, तर असे जगाच्या दृष्टीनं जे हुशार लोक आहे त्यांच्या तो कॉन्टॅक्ट मध्ये आला. यासाठी तो स्वतःला फार लकी समजतो, स्वतःला फार फॉर्च्युनेट समजतो, भाग्यवान समजतो. हाऊ वॉज द इम्पॅक्ट ऑफ न्यू फ्रेंडशिप इन हिज अर्ली लाईफ. आणि हे महत्वाचं आहे की अर्ली लाईफ, कारण IIT मध्ये ऍडमिशन घेतली होती त्यांनी, याचा अर्थ तो आता ग्रॅज्युएशन करत होता, म्हणजे 12वी नंतरचा कालावधी हा होता, ठीक आहे. तर अर्ली लाईफ मध्येच अशी मैत्री मिळाली. अगदी शेवट नोकरी करत असताना मिळाली तर एवढा उपयोग होत नाही. पण IITच्या सुरुवातीच्या वर्षातच, म्हणजे 3rd इयरला हे लोक सापडले आणि त्या फ्रेंडशिपचा काय उपयोग झाला त्याला, ही टोल्ड दॅट. फर्स्ट, पहिली थिंग म्हणजे झाली की इन्स्टंटली ही वॉज अट्रॅक्टेड टू धिस ग्रुप. आपण आता जे बघितलं इथे पॉइंट मध्ये बघतोय, इन्स्टंटली ऑर इन्स्टंटेनियसली ऑर इमिजिएटली he was attracted to this new group. Then this friendship had a lasting impact. या मैत्रीचा त्याच्या आयुष्यावर कायमचा ठसा उमटला गेला. Until that time he considered himself somewhat intelligent. त्यावेळेपर्यंत तो स्वतःला हुशार समजत होता. But after meeting with the new friend group, पण या नवीन फ्रेंड ग्रुपशी भेटल्यावर he came to know what is brilliance mean. ब्रिलियन्स म्हणजे काय, हुशारी म्हणजे काय, हे खऱ्या अर्थाने त्याला कळलं. ही रिअलाइज वेअर इज स्टूड ऑन द ब्रिलियन्स स्केल. आणि जी बुद्धिमत्तेची मोजपट्टी आहे
त्या स्केलवर त्याची बुद्धिमत्ता कुठे आहे याची जाणीव पण त्यांना झाली होती. लॅटर लाईफ ऑफ द रायटर. लॅटर लाईफ म्हणजे आता शिक्षण ग्रॅज्युएशन झालं आहे आणि नंतरच्या त्यांचं आयुष्य कसं होतं दॅट ही टोल्ड. लॅटर इन म्हणजे जेव्हा तो नोकरी करायला लागला तेव्हा, लॅटर म्हणजे नंतर. माय लाईफ वेन मिस्टर नारायण मूर्ती left Patni to start Infosys, I started heading Patni's software division, occupying the same chair. म्हणजे नंतर नारायण मूर्ती तुम्हाला माहिती आहे की इन्फोसिसचे संस्थापक आहे. त्यांनी ती संस्था सुरू केली आणि आज जगातली एकदम जे टॉप रँकचे सॉफ्टवेअर कंपनीज आहे त्याच्यामध्ये नारायण मूर्तींच्या इन्फोसिसचं नाव आहे. जेव्हा नारायण मूर्तींनी स्वतःची, पहिले ते पाटणी इन्स्टिट्यूट मध्ये काम करत होते. पाटणी ही सॉफ्टवेअर डिव्हिजन ची कंपनी आहे, सॉफ्टवेअर कंपनी आहे. तर त्यामध्ये नारायण मूर्ती काम करत होते आणि त्यांनी पाटणीची सॉफ्टवेअर डिव्हिजन सोडलं, त्यागपत्र दिलं, कारण त्यांना स्वतःची सॉफ्टवेअर कंपनी सुरू करायची होती जिचं नाव आहे इन्फोसिस. तर जेव्हा यांनी सोडलं तेव्हा अच्युत गोडबोलेंचा तिथे प्रवेश झाला. म्हणजे ज्या जागेवर मिस्टर नारायण मूर्ती काम करत होते त्याच जागेवर अच्युत गोडबोलेंची अपॉइंटमेंट झाली. ही ऑक्युपाइड द सेम चेअर विच वॉज इनिशियली हेल्ड बाय नारायण मूर्ती. नारायण मूर्ती ज्या खुर्चीवर बसायचे म्हणजे जी पोस्ट होती त्याच पोस्टवर त्यांची आता अपॉइंटमेंट झाली होती. आणि पाटणीज सॉफ्टवेअर डिव्हिजन मध्ये काम करताना त्यांचं हेड ऑफिस जे होतं, त्या कंपनीच्या खूप ब्रांचेस असतात ना, जगभर ब्रांचेस असतात, तर त्याच्यामध्ये यांचं जे हेड ऑफिस होतं दॅट वॉज इन केम्ब्रिज, मॅसेच्युसेट्स अँड USA, व्हेरी नियर बोस्टन. म्हणजे USA मध्ये, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेमध्ये मॅसेच्युसेट नावाच्या ठिकाणी ही जी कॅम्ब्रिज मध्ये त्यांची ही इन्स्टिट्यूट होती. हेड ऑफिस त्याचं तिथे होतं आणि हे हेड ऑफिस व्हेरी नियर बोस्टन, बोस्टनच्या अगदी जवळ होतं. इट वॉज इन फॅक्ट द ऍडजस्टंट बिल्डिंग टू MIT इन अमेरिका. आणि त्यांची जी बिल्डिंग होती, हेड ऑफिसची बिल्डिंग जी होती पाटणी सॉफ्टवेअरची, ती अमेरिकेमध्ये MIT नावाची जी कंपनी आहे त्या कंपनीच्या अगदी बाजूला, ऍडजॅसंट म्हणजे अगदी लागून, ऍडजॉइनिंग, ह्या दोन बिल्डिंग आजूबाजूला होत्या. पाटणीचं हेड ऑफिस आणि MIT इन अमेरिका ह्या एकमेकांना लागून असणाऱ्या बिल्डिंग्स होत्या. I had to visit the US every few months in those days. I used to visit MIT during lunch time to meet my friends. आणि MIT मध्ये पण त्याचे काही मित्र काम करत होते, म्हणून जेव्हा ते USA ला जायचे कामानिमित्त, त्यांना जावं लागायचं. आफ्टर एव्हरी फ्यू मंथ्स, काही महिन्यांनी जावंच लागायचं त्यांना, तेव्हा ते लंच टाइम मध्ये MIT मध्ये जाऊन आपल्या मित्रांना भेटायचे. There one could see a couple of Nobel laureates at dining table. आणि लंच टाइमला गेल्यामुळे डायनिंग टेबलवर जे लोक असायचे जेवत, त्याच्यामध्ये काही नोबेल लॉरेट पण होते. लॉरेट, व्हॉट इज लॉरेट? Laureate is a person who is honored with an award for outstanding creative or intellectual achievement. Laureate म्हणजे असे लोक की ज्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या कामासाठी आउटस्टँडिंग क्रिएटिव्ह और इंटेलेक्च्युअल अचिव्हमेंट किंवा बौद्धिक क्षेत्रामधले मोठं काम केलेलं आहे, त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळतो जागतिक स्तरावर. तर असे काही नोबेल पुरस्कार मिळवलेले लोक डायनिंग टेबलवर बघण्याची यांना संधी मिळाली. ही गॉट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू मीट these Nobel laureate. So the points now we will see in short, in brief, whatever we have read now. Latter life of writer, म्हणजे लेखकांचं जे आत्ता आपण आयुष्य बघितलं, लॅटर म्हणजे नंतरचं, अर्ली इयर्स पण आपण बघितले, आता लॅटर लाईफ. फर्स्ट, नारायण मूर्ती लेफ्ट पाटणी टू स्टार्ट इन्फोसिस.
अच्युत गोडबोले एंटर्ड ॲज अ हेड इन पाटणीस सॉफ्टवेअर डिव्हिजन. पाटणीचं जे सॉफ्टवेअर डिव्हिजन होतं त्याच्यामध्ये अच्युत गोडबोलेंनी प्रवेश केला. ही ऑक्युपाइड द सेम चेअर. त्यांनी तीच चेअर मिळाली त्यांना, म्हणजे त्यांना तीच जागा मिळाली, तीच पोस्ट मिळाली. फॉर्मरली हेडेड बाय नारायण मूर्ती. जे नारायण मूर्तीची पोस्ट होती तीच पोस्ट त्यांना तिथे मिळाली आहे. He had to visit head office of company in Cambridge, Massachusetts, USA. USA ला युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मध्ये मॅसॅच्युसेटला जी कॅम्ब्रिज मध्ये जी कंपनी आहे तिथे त्याला अनेकदा जावं लागायचं, कारण दॅट वॉज द हेड ऑफिस ऑफ हिज पाटणी सॉफ्टवेअर डिव्हिजन. He used to visit during his lunch time MIT building adjacent to his office to meet his friends. मित्रांना भेटण्याकरता त्या MIT बिल्डिंग मध्ये लंच टाइमच्या वेळेस तो जायचा. There he could see some Nobel laureates at the dining table, and he was fortunate to see the Nobel laureates at the dining table of the canteen in MIT. So the things we have seen here, the abbreviations we have seen. USA, what is the full form? United States of America. MIT, Massachusetts, we have seen the name Massachusetts Institute of Technology. It's a long form or the full form. As we were going through later life of the writer, if you walk for an hour from there, sorry, here I think one paragraph is left. Okay, let it be. I will show it later on. In his office in America, when he went there just for some official work, he went to MIT also to meet his friends during the lunch hours, where if you walk for an hour from there, you could reach Harvard Square near Harvard University. It does mean from MIT or from his partner's software division, there was another university, that was a Harvard University, just 1 hour away. If you walking distance is a 1 hour, then you can reach there at Harvard Square near Harvard University. I used to visit both of these universities, MIT and Harvard University, and could talk to a number of Nobel laureates. What did he do that? अनेक नोबेल लॉरेट्स त्या दोन्ही युनिव्हर्सिटीमध्ये, MIT मध्ये आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये अनेक नोबेल लॉरेट मिळालेले मोठे व्यक्ती, महानुभाव व्यक्ती तिथे असायचे, and he could talk with them. During these years, I traveled a lot to US, Europe, Japan, Australia, and could meet a number of great thinkers and management gurus. म्हणजे हा नोबेल लॉरेट सोबत तर भेटायचाच, पण त्याच कालावधीमध्ये त्याला त्याच्या ऑफिशियल वर्क करता he has to go to US, युनायटेड स्टेट्स, युरोप कंटिनेंट आपण म्हणू शकतो, जपान, अँड तिथे त्यांना कोण भेटायचंय? मॅनेजमेंट गुरुज सच ॲज अल्विन टॉफलर, थिंकर्स अँड मॅनेजमेंट गुरुज. ठीक आहे, तर त्या काही विचारवंत लोक भेटायचे, काही मॅनेजमेंट गुरु भेटायचे, जसं त्यांनी एक्झाम्पल म्हणून दिलं आहे. अल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, CK प्रल्हाद, टॉम पीटर्स और ग्रेट टेक्नॉलॉजीज. आणि काही ग्रेट टेक्नॉलॉजीज पण भेटायचे, सच ॲज विन्सेंट सर्फ, who designed TCP/IP, which is the basic protocol of इंटरनेट. म्हणजे टेक्नॉलॉजीज पण भेटले त्यांना, विन्सेंट सर्फ सारखे, की ज्यांनी TCP किंवा IPचं बेसिक प्रोटोकॉल इंटरनेटचं डिझाईन केलेलं आहे. अशा मोठ्या मोठ्या व्यक्तींशी ते भेटायचे. MIT युनिव्हर्सिटी अँड हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, आपण ह्या दोन युनिव्हर्सिटीज बघितलात ना, इन मॅसॅच्युसेट्स. हे दोन्ही पण मॅसॅच्युसेट्स मध्ये आहे. ही यूज टू विजिट बोथ द युनिव्हर्सिटीज. Distance of Harvard University is an hour from MIT.
म्हणजे एक वॉकिंग डिस्टन्स 1 किलोमीटर 1 तास चाललं की असेल इतक्या जवळ ते होतं. ही यूज टू टॉक विथ नंबर ऑफ लॉरेट्स, अनेक लॉरेट्सशी तो भेटायचा. मग कोण 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 कुठे कुठे गेला होता ड्युरिंग दिस इयर्स? ही विजिटेड नंबर ऑफ नेशन्स, अ लॉट टू यूएस मधले अनेक ठिकाणं, युरोप खंडामधले अनेक देश, जपान अँड ऑस्ट्रेलिया. आपण हे सगळं त्यांचं लॅटर लाईफ बघतो आहे. नंतरचं आयुष्य म्हणजे नोकरी करताना, व्हिजिटिंग टेक्निशियन म्हणून जाताना, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे हेड असताना, मीटिंग विथ ग्रेट पीपल, ग्रेट थिंकर्स अँड मॅनेजमेंट गुरुज. म्हणजे अनेक मोठी लोक, ती नावं इथे दिलेली आहे. अल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, सीके प्रल्हाद, टॉम पीटर एक्सेट्रा. अजूनही काही मोठ्या लोकांना भेटले, पण ही हॅज गिवन द फोर नेम्स. मीटिंग विथ द ग्रेट टेक्नॉलॉजिस्ट, जो एक मोठा विन्सेंट सर्फ नावाचा टेक्नॉलॉजिस्ट होता, त्याच्यासोबत पण त्याची भेट झाली. विन्सेंट सर्फने काय केलंय त्यांच्या आयुष्यात महत्वाचं काम? शी हॅज डिझाईन TCP/IP विच इज द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट. म्हणजे इंटरनेटचं फंक्शन त्यांनी जे हे केलेलं आहे, इंटरनेट वर्किंग अँड इसेन्शियली एस्टॅब्लिशेस द इंटरनेट. म्हणजे हे सगळं करण्यासाठी जे टेक्नॉलॉजी लागते ती त्यांनी डिझाईन केलेली होती. रिझल्ट ऑफ डिस्कशन विथ द ग्रेट पीपल. आणि या काळामध्ये लॅटर स्टेज ऑफ लाईफ मध्ये इतक्या मोठ्या लोकांशी म्हणजे टेक्निशियन्सशी, नंतर नोबेल लॉरेट सोबत अँड द पीपल ग्रेट मॅनेजमेंट गुरुज, ह्या सगळ्यांसोबत भेटून त्यांच्याशी जी डिस्कशन केली त्याचा परिणाम काय झाला? व्हॉट इज द रिझल्ट? इज अ ग्रेट रिझल्ट. रिझल्ट पण अगदी ग्रेट आहे. ऑल दिस डिस्कशन्स विथ दिस ग्रेट ब्रॉडंड, हे क्रियापद आहे. ब्रॉड म्हणजे रुंद आणि ब्रॉडंड म्हणजे रुंद करणे. म्हणजे या लोकांसोबत जी डिस्कशन झाली त्याच्यामुळे त्यांचं होरायझन जे होतं, त्यांचं क्षितिज म्हणजे त्यांची बघण्याची दृष्टी ही कशी होत गेली? व्यापक होत गेली, ब्रॉड झाली. अँड माय एम्स अँड वर्ल्ड व्ह्यू बिकेम ग्लोबल. आणि जे ध्येय होतं आतापर्यंत लिमिटेड होतं आणि त्यांचा जगाकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन होता, हे दोनही काय झालं? राष्ट्रीय स्तरावरून आता ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेलं होतं. दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ हिज मीटिंग. सो दिस इज द व्हेरी प्रॉफिटेबल एज of Achyut Godbole's life, where he could meet such a people, which broadened his horizons, his aims and worldview became global. त्यांची दृष्टी, त्यांचं विजन हे व्यापक झाल्यामुळे त्यांचा आयुष्याचं ध्येय आणि जगाकडे बघण्याची दृष्टी ही कशी झाली आहे? जागतिक झालेली आहे. याच्यामुळे काय झालं की जो मनाचा कोतेपणा होता तो कमी झाला आणि त्यातून त्याला अनेक नवीन गोष्टी कळल्या आणि व्यापक दृष्टिकोन झाल्यामुळे ज्या गोष्टी तो शिकला, इट टॉट मी ह्युमिलिटी अँड मेड मी रिअलाइज दॅट आय हॅड टू अचीव अ लॉट इन लाईफ. एक नम्रता त्यांच्या स्वभावामध्ये क्रिएट झाली. आतापर्यंत कसं होतं की मी इंटेलिजंट आहे असा एक जो भाव होता तो आता गळून पडला. अँड इट टॉट हिम ह्युमिलिटी, पोलाइटनेस अँड मेड हिम रिअलाइज दॅट ही हॅड टू अचीव अ लॉट इन लाईफ. जे काही आतापर्यंत मिळवलेलं आहे ते खूप कमी आहे ही जाणीव त्यांना झाली आणि मला अजून आयुष्यात खूप काही अचीव करायचं आहे हेही कळलं. The lesson in humility and hard work, as well as passion for excellence, was going to play a very important and vital role in my life. त्यांना जो ह्युमिलिटीचा आणि हार्ड वर्कचा एक धडा मिळाला आयुष्यामध्ये की त्याच्यामुळे पॅशन फॉर एक्सलन्स ही पण खूप महत्वाची आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं. आणि या पॅशन फॉर एक्सलन्समुळे त्याच्या आयुष्यामध्ये एक खूप मोठा रोल ते प्ले करू शकले.
खूप मोठं महत्वाची गोष्ट पॅशन फॉर एक्सलन्स, म्हणजे जे काही करायचं आहे, जे काही मिळवायचं आहे, अ लॉट इन लाईफ, ही हॅज टू अचीव अ लॉट इन लाईफ, आणि ते एक्सलंटलीच मिळवलं पाहिजे, म्हणजे एकदम अत्युच्चच मिळवलं पाहिजे. हा धडा त्यांना मिळाला की ह्युमिलिटी अँड हार्डवर्क. ह्युमिलिटी आणि हार्डवर्क ही तर आवश्यकच गोष्ट आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आणि पॅशन फॉर एक्सलन्स सुद्धा खूप महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे द लेसन इन ह्युमिलिटी, हार्डवर्क अँड पॅशन फॉर एक्सलन्स हे आपल्या आयुष्यामध्ये अतिशय महत्वाचा, important and major role in his life. So these things are necessary for any kind of success. आणि हे कशामुळे झालं? त्याचे होरायझन ब्रॉडन झाले. त्याच्या आयुष्यामधले जे एम्स होते, वर्ल्ड व्ह्यू होता जगाबद्दलचा, त्याचा जो दृष्टिकोन होता तो पण फक्त नॅशनल न राहता आता इंटरनॅशनल झाला होता, ग्लोबल झाला होता. रिझल्ट अँड सो रिझल्ट ऑफ डिस्कशन विथ द ग्रेट पीपल, मग त्याचा परिणाम आपल्याला, इट टॉट मी ह्युमिलिटी अँड मेड मी रिअलाइज दॅट आय हॅड टू अचीव दॅट सेम थिंग आय हॅव रिपीटेड हिअर. ओके, सो ब्रॉडन्ड हिज होरायझन, म्हणजे त्याचं क्षितिज, होरायझन म्हणजे क्षितिज, हे ब्रॉड केलं. काय काय ब्रॉड झालं नंतर? हिज एम्स अँड वर्ल्ड व्ह्यू बिकेम ग्लोबल, त्याचा परिणाम की त्याचा दृष्टिकोन आणि ध्येय हे ग्लोबल झालं. इट टॉट हिम ह्युमिलिटी म्हणजे पोलाइटनेस, मेड हिम रिअलाइज दॅट ही हॅज टू अचीव अ लॉट, आणि त्याला जाणीव झाली की मला आयुष्यामध्ये खूप काही गोष्टी अचीव करायच्या आहेत. रोल ऑफ क्वालिटीज ही रिसिव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स इन रायटर्स लाईफ, म्हणजे त्याच्या आयुष्यामध्ये जे काही त्याच्या मित्रांच्या संगतीने त्याला मिळालं, दॅट इज द लेसन इन ह्युमिलिटी, हार्डवर्क अँड पॅशन. So a lesson in humility, hard work and passion, which played important and vital role in his life. या तीन गोष्टींचा त्याच्या आयुष्यामध्ये खूप महत्वाचं स्थान आहे आणि खूप आवश्यक पण स्थान आहे. व्हायटल मीन्स विदाउट विच वी कांट लिव्ह. जसं हार्ट इज अ व्हायटल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, आवश्यक आहे, त्याच्याशिवाय माणूस जगूच शकणार नाही. तर या सगळ्या गोष्टी आहे अत्यावश्यक आहे फॉर द एक्सलन्स इन द लाईफ. रायटर्स फ्रेंड सर्कल हॅव्हिंग इंटरेस्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स, म्हणजे त्याचे जे सगळे फ्रेंड सर्कल होतं त्यांना जवळजवळ सगळ्याच विषयांमध्ये रुची होती. कमिंग बॅक टू माय ग्रुप्स, म्हणजे आता कमिंग बॅक का म्हटलंय त्यांनी? कारण आतापर्यंत ते कसं IIT मध्ये गेले, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये आपल्याला घेऊन गेले, MIT मध्ये घेऊन गेले अमेरिकेमधल्या, आणि त्यांच्याशी आपली भेट करून आणली, नोबेल लॉरेटला भेटले, टेक्नॉलॉजिस्टला भेटले मोठ्या. पण आता परत ते तुम्हाला IIT बद्दल सांगत आहे की लाईफ इन IIT आणि तिथले त्याचे मित्र. हे नाव वी हॅव टू सी कमिंग बॅक टू धिस इव्हेंट. My friends were not only more intelligent than me, but they were very well read. म्हणजे माझे मित्र हे फक्त माझ्याकरता माझ्यापेक्षा नुसते हुशारच होते असं नाही, तर ते खूप वेल रेड होते, म्हणजे त्यांनी खूप वाचन केलं होतं. लेखकांना सुरुवातीला वाटायचं की मी खूप वाचन केलं आहे, पण इथे आल्यावर त्याला कळलं की नाही, म्हणजे माझ्या मित्रांच्या कम्पॅरिझन मध्ये मी तर अगदीच एक थेंब आहे. सो दे हॅड इंटरेस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सगळ्या विषयांमध्ये त्यांना रुची होती. लाईक सायन्स, विज्ञान, टेक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञान, सोशॉलॉजी, समाजशास्त्र, सायकोलॉजी, मानसशास्त्र, इकॉनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, फिलॉसॉफी, तत्वज्ञान, अँथ्रोपॉलॉजी, आर्किओलॉजी, पॉलिटिकल सायन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ह्या सगळ्या विषयांमध्ये त्यांना खूप इंटरेस्ट होता. वन ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल दीज ब्रांचेस अपार्ट फ्रॉम ऑल द सच ॲज म्युझिक, लिटरेचर, पेंटिंग, म्हणजे या सगळ्या आर्ट्स आणि म्युझिक आणि लिटरेचर मध्ये, पेंटिंग मध्ये, या फाईन, ह्या सगळ्या काय फाईन आर्ट्स आहे, हे सगळ्या फाईन आर्ट्स आहे, याच्यामध्ये तर त्यांना इंटरेस्ट होताच. पण याशिवाय अपार्ट फ्रॉम म्हणजे याशिवाय या बाकी सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यांना रुची होती. इन शॉर्ट, थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर इन शॉर्ट, आवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एनिथिंग अंडर द सन and which concerned human life and existence.
थोडक्यात जर सांगायचं तर माझ्या मित्रांचा इंटरेस्ट हा अंडर द सन म्हणजे जे काही पृथ्वीवर आहे, म्हणजे सूर्याखाली म्हणजे पृथ्वीवर आहे, त्या सगळ्या विषयांचं त्यांना ज्ञान होतं, जे की मानवी आयुष्य आणि माणसाचं अस्तित्वाशी संबंधित असे सगळे विषय त्यांना माहिती होते. How did writer compare himself with his friends in IIT? कसं compare केलंय? He compared himself with his friend in IIT by declaring that his friends are more intelligent and well-read than him. त्याच्यापेक्षा हे जास्त इंटेलिजंट आहे आणि खूप वाचन केलेले असे आहेत. In what subjects did the writer friends have interest? कुठल्या कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये त्यांना इंटरेस्ट होता? तर these are the subject. These are the name of the subject and these are the subjects they have interest in. म्हणजे फाईन आर्ट्स मध्ये तर होताच इंटरेस्ट त्यांचा. म्युझिक आहे, लिटरेचर आहे, पेंटिंग आहे, ड्रॉइंग आहे, स्कल्पचर आहे, एव्हरीथिंग. म्हणजे जेवढ्या जेवढ्या फाईन आर्ट्स आहे त्या सगळ्यांमध्ये त्यांना इंटरेस्ट होता. त्यांनी एक्झाम्पल म्हणून हे 3 दिलेले आहेत. आणि त्याशिवाय अपार्ट फ्रॉम धीज म्हणजे याशिवाय एवढ्या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यांना इंटरेस्ट होता. इमेन्स अँड डीप इंटरेस्ट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. म्हणजे ज्या ज्ञानशाखा आहेत, ज्ञानाच्या जेवढ्या जेवढ्या शाखा आहेत त्या सगळ्यामध्ये त्यांना इंटरेस्ट होता. कसा? खोलवर, वरवरचा नाही. नॉट शॅलो, नॉट सुपरफिशियल इंटरेस्ट, नुसता दाखवण्यापुरता असा नाही, तर खोलवर इंटरेस्ट होता. इमेन्स म्हणजे ग्रेट, खोलवर होता आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर. सगळ्या ब्रांचेस म्हणजे शाखा, ज्ञानशाखा, जेवढ्या ज्ञानाच्या शाखा आहे त्या सगळ्यांमध्ये इंटरेस्ट होता. आय वॉज इमिजिएटली अट्रॅक्टेड टू द ग्रुप. आणि असा ग्रुप त्यांना भेटल्यावर IIT मध्ये ते ताबडतोब त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट झाले आणि डेव्हलप इमेन्स अँड डीप इंटरेस्ट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. आणि मग सगळ्या ज्ञानशाखामध्ये यांचा पण इंटरेस्ट डेव्हलप झाला. नन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स वर पार्ट ऑफ आवर करिक्युलम ऍट IIT. म्हणजे यातील कुठलाच सब्जेक्ट त्यांच्या अभ्यासक्रमात नव्हता IIT मधल्या. बट अगेन आय नेव्हर स्टडीड फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन एक्झामिनेशन. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी IIT मधल्या अभ्यासक्रमात नसूनही त्यांनी वाचल्या. कारण पुन्हा ते आपल्याला रिपीट करतात आहे की मी कधीही कुठल्या गोष्टीचा अभ्यास हा मार्क्स मिळवण्यासाठी परीक्षेमध्ये केलेला नाही. टू लर्न बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स. म्हणजे सगळ्या विषयांचे जे बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत, पायाभूत असे जे तत्व आहे ते शिकलंच पाहिजे असं त्यांना त्या मित्रांसोबत राहून राहून कळलं होतं. हिअर वॉज अ सी ऑफ नॉलेज. म्हणजे ज्ञानसागर होता, पाण्याचा सागर नव्हता तर ज्ञानाचा सागर होता. इन फ्रंट ऑफ मी विच आय थॉट वॉज नेसेसरी टू पास द एक्झामिनेशन ऑफ लाईफ. म्हणजे करिक्युलम मधले पुस्तक वाचणं आणि अभ्यास करणं हे एक्झामिनेशन ऑफ द एज्युकेशन वन हॅज चोझन. म्हणजे जी ज्ञानशाखा आपण निवडली आहे त्यातील पुस्तकं वाचणं म्हणजे परीक्षा, एक्झामिनेशन इन करिक्युलम करण्यासाठी होतो. पण या सगळ्या गोष्टी ज्या मित्रांसोबत राहून त्याला कळल्या आणि तो तर ज्ञानसागर होता, सी ऑफ नॉलेज होता, तो माझ्याकरता खूप आवश्यक होता, नेसेसरी. कशासाठी? टू पास द एक्झामिनेशन. एक्झामिनेशन पास करायला. पण कोणती एक्झामिनेशन? नॉट इन कॉलेज बट एक्झामिनेशन ऑफ लाईफ. आयुष्याची परीक्षा पास करण्यासाठी या सगळ्या ज्ञानशाखांचा अभ्यास आवश्यक आहे, नॉलेज आवश्यक आहे, ही त्यांना खात्री पटली होती. which was far more important than just passing IIT examination. पासिंग IIT एक्झामिनेशन, एक्झामिनेशन IITच्या एक्झामिनेशन मध्ये पास होण्यापेक्षा ही एक्झामिनेशन ऑफ लाईफ पास होणं ही कितीतरी जास्त महत्वाची आहे असं आपल्याला रायटर सांगतात आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ मास्टर ऑर अन एक्सपर्ट इन ऑल दीज सब्जेक्ट. So one cannot become master or expert in every subject. प्रत्येकच विषयामध्ये प्रत्येक जण काही मास्टर होऊ शकत नाही किंवा एक्सपर्ट होऊ शकत नाही. कारण ज्ञानशाखा
आणि ज्ञानाचं सागर इतका मोठा आहे की त्या ज्ञानसागरातला प्रत्येक थेंब आणि थेंब प्रत्येक जण प्राशन करू शकत नाही. पण तरी त्यातल्या त्यात ही ट्राईड फॉर द बेस्ट. त्यांनी जे काही बेस्ट आहे ते करण्यासाठी काम केलं. It was very important for me to understand at least the basic principles of most of these subjects. पूर्ण ज्ञान तर आपण मिळवू शकत नाही, पण ऍटलिस्ट प्रत्येक विषयाची जी बेसिक प्रिन्सिपल असतात, जे मूळ तत्वज्ञान असतं किंवा मूळ तत्वे असतात, ते माहिती करून घेणं मात्र त्यांना अतिशय आवश्यक वाटत होतं की यायलाच पाहिजे. एबीसीडी प्रत्येक विषयाची यायलाच पाहिजे असा त्यांचा अट्टहास होता आणि त्याप्रमाणे त्यांनी सगळ्या गोष्टी या मिळवलेल्याच आहे. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. Sea of the knowledge, as I have once referred to you. The writer, why does the author passing the examination of life is more important for him? म्हणजे ही परीक्षेची आयुष्याची परीक्षा पास होणं हे त्यांच्याकरता जास्त महत्वाचं का आहे? The writer and his friends were well read in many branches of knowledge and could easily pass GRE exam to qualify the superb education and thereafter superb job in the US. म्हणजे त्यांच्याकडे इतकं ज्ञान होतं की GRE परीक्षा जी विदेशात जाण्यासाठी पास करावी लागते, विदेशातल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी, तर हे सगळेजण ते तर क्वालिफाय करू शकत होते आणि त्याचे सुपर्ब एज्युकेशन मिळवण्यासाठी क्वालिफिकेशन GRE परीक्षा पास होणं आहे, तर ते तर इझिली करू शकत होते. आणि नंतर एक्झामिनेशन ऑफ लाईफ इज मोर, कारण ते का नाही गेले देअर आफ्टर सुपर्ब जॉब, आणि सुपर एज्युकेशन घेतलं की सुपर्ब जॉबही मिळतो US मध्ये. पण त्यांच्याकरता फॉर देम द एक्झामिनेशन ऑफ लाईफ इज मोर इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड अँड हाऊ इट वर्क्स. म्हणजे 3 गोष्टी त्यांच्यासाठी महत्वाच्या होत्या. एकतर या सगळ्या US मधल्या नोकरीपेक्षाही त्यांच्याकरता काय महत्वाचं होतं? अंडरस्टँड द वर्ल्ड, जगाला समजून घेणे. आणि हे जग कसं चालतं, हाऊ इट वर्क्स, हे जग कसं चालतं. आणि तिसरं त्यांचं उद्देश होता सर्व्हिंग इंडिया, देशाची सेवा करणे. हे त्यांच्या या 3 गोष्टी विदेशात जाऊन परीक्षा देऊन नोकरी मिळवून लठ्ठ पगाराची यापेक्षाही त्यांच्याकरता एक्झामिनेशन इन लाईफ ही जास्त महत्वाची होती. कारण त्यामुळेच त्यांच्यामध्ये ह्युमिलिटी निर्माण होणार होती, पोलाइटनेस निर्माण होणार होतं आणि जग योग्य पद्धतीनं ते समजून घेऊ शकत होते आणि हे जग कसं चालतं हे समजून घेऊ शकत होते आणि आपल्या देशाची, भारताची सेवा करणं, या 3ही गोष्टी त्यांच्याकरता फार महत्वाच्या होत्या आणि म्हणून हा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. ठीक आहे. लव्ह फॉर इंडिया, म्हणजे या सगळ्या याच्यातून त्यांचं देशाप्रतीचं प्रेम लक्षात येतं. एनी ऑफ अस कुड इझिली टॉप द GRE एक्झामिनेशन. त्यांच्यापैकी कोणी, प्रत्येक जण ती GRE परीक्षा पास करू शकत होता. नंतर US मध्ये मायग्रेट म्हणजे देश, इथे एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे, इथे भारतातून US मध्ये जाणे, स्थलांतर करणे. US ला जाऊन राहू शकत होते. हाऊएव्हर दॅट थॉट नेव्हर इवन टच आवर माइंड्स. पण हा विचारच कधी आमच्या मनाला शिवला नाही. आमच्या मनाला कधी असा की GRE परीक्षेत पास होऊन विदेशात जाऊन नोकरी करणे आणि आरामात राहणे, हा विचार कधीच आमच्या मनात आला नाही. टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड, त्यापेक्षा जगाला समजून घेणं, अँड हे जग कसं चालतं आणि आपल्या देशाची सेवा कशी करता येईल, अँड सर्व्हिंग इंडिया अँड हर पीपल. आपण देशाला भारत माता म्हणतो आणि हर पीपल म्हणजे भारतातले लोक, वॉज फार मोर इम्पॉर्टंट टू अस. हे आमच्याकरता जास्त महत्वाचं होतं. मग आपण याच्यामध्ये हे सगळं लिहू शकतो ना, दॅट सेम आन्सर. ओके, सुपर्ब जॉब, सुपर्ब एज्युकेशन इन US. पण देश, जग कसं चालतं, जगातील लोक कसं काम करतात, भारत माता आणि भारत मातेची लेकरं, हर पीपल, हे आमच्याकरता जास्त महत्वाचं होतं. अँड सो दॅट शोज हिज लव्ह फॉर इंडिया. त्याच्यातनं भारताचं प्रेम
त्यांच्या या लेसन मधनं आपल्याला कळतं आहे. रिनायसा ऑफ नॉलेज फॉर द ऑथर. रिनायसा म्हणजे पुनरुज्जीवन, पुन्हा जन्म घेणे. बघा इथे रिबर्थ और रिवायवल ऑफ लर्निंग. रिनायसा म्हणजे रिवायवल ऑफ लर्निंग. आणि यांच्या दृष्टीनं IITत गेल्यावर त्यांचं पुनरुज्जीवन, त्यांच्या ज्ञानाचं पुनरुज्जीवन झालं होतं. ही प्लंज इंटू म्हणजे उडी घेणे, डाइव्ड इंटू ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. कारण त्यांचे मित्र तसे होते, सगळ्या ज्ञानशाखांमध्ये त्यांनी प्रवास केला आणि म्हणून हे त्यांच्या दृष्टीनं ज्ञानाचं पुनर्जागर होता, पुनर्निर्मिती होती, पुनर्जन्म होता ज्ञानाचा त्यांच्याकरता. आणि म्हणून ते सगळे मित्र कशावर बोलायचे? हवा पाण्यावर बोलायचे, सिनेमांबद्दल बोलायचे, गाण्यांबद्दल बोलायचे. ते तर बोलायचेच, कारण आर्ट्स आणि लिटरेचर हे त्यांचे महत्वाचेच विषय होते. पण वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव्हिटी थिअरी, त्याच्याबद्दल बोलायचे. विज्ञानातली ही बिग बँग थिअरी, एस्थेटिक्स, लिटरेचर, फिलॉसॉफी, इकॉनॉमिक्स अँड मेनी अदर सब्जेक्ट एव्हरी डे अंटिल लेट इन टू द नाईट्स. म्हणजे अगदी रात्र होईपर्यंत हे या सगळ्या विषयांवर, या सगळ्या ज्ञानशाखांवर बोलायचे. बोलण्याकरता पहिले ज्ञान असावं लागतं ना, वाचन असावं लागतं. ते या सगळ्यांकडे होतं. It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology and social sciences. आणि हे सगळं ते करू शकत होते कारण त्यांनी माणसाची जी क्युरिओसिटी असते, एखादी गोष्ट जाणून घेण्याची, ही त्यांच्यामध्ये होती. म्हणून त्यांनी ह्या सगळ्या मेक सच अ ग्रेट, त्यांनी या सगळ्या क्षेत्रामध्ये खूप प्रगती केली, प्रोग्रेस केली. सायन्समध्ये, टेक्नॉलॉजीमध्ये, सोशल सायन्सेसमध्ये, लिटरेचरमध्ये, म्युझिकमध्ये, फाईन आर्ट्समध्ये. कारण माणसामध्ये जी क्युरिओसिटी असते, जी जिज्ञासा असते नवीन गोष्टी जाणून घेण्याची, ती त्यांची जिज्ञासा त्यांनी कायम जागी ठेवली आणि त्याच्यामुळेच दे कॅन डू द प्रोग्रेस. त्यांचे टॉपिक ऑफ डिस्कशन जे असायचे रिलेटिव्हिटी. देन व्हॉट इज रिलेटिव्हिटी? द थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी usually encompasses two interrelated theories by Albert Einstein. अल्बर्ट आइन्स्टाईनची ही थिअरी आहे, स्पेशल रिलेटिव्हिटी अँड जनरल रिलेटिव्हिटी. याच्यात डीप जाण्याची आपल्याला आवश्यकता नाही, तुम्ही स्वतः ते बघू शकता. बिग बँग थिअरी. व्हॉट इज बिग बँग थिअरी? इन शॉर्ट आय हॅव गिवन ऑल दीज. एस्थेटिक. व्हॉट इज एस्थेटिक? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलॉसॉफी. तत्वज्ञानाची एक शाखा आहे. ठीक आहे. लिटरेचर, साहित्य, रिटन वर्क, लिहिलेलं वर्क, लिटरेचर. फिलॉसॉफी म्हणजे तत्वज्ञान, की अबाउट रिझन, एक्झिस्टन्स, माणसाचं अस्तित्व का आहे, माणसाच्या बॉडीचा काय रोल आहे, माणसाच्या माइंडचा काय रोल आहे, दॅट इज टॉट इन फिलॉसॉफी. इकॉनॉमिक्स इज अ अर्थशास्त्र. ठीक आहे. नाउ हिअर वी हॅव सीन मेनी थिंग्स इन द लाईफ ऑफ अच्युत गोडबोले. हिज लाईफ in IIT, how it was useful for him to voyage towards excellence. In the next part, we will see the further more things.